सुन शब्द तुम्हारा मेरा मन पीना। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु की किरपा दा सदका हुण आपां श्री जपजी साहिब की 9वीं पौड़ी की विचार आरंभनी है। ਗਿਆਨੀ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਸਟੀਕ ਤੋਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੇ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਸਕੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਘਾਲਣਾ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕੀਏ। ਸੁਣੈ ਈਸ਼ਰ ਬਰਮਾ ਇੰਦ, ਸੁਣੈ ਮੁਖ ਸਲਾਹਨ ਮੰਦ, ਸੁਣੈ जोग जुगत तन भेद, सुनै शासत सिमरत वेद, नानक भगता सदा विगास, सुनै दुख पाप का नास। बर्मा शब्द का मम्मा कन्ना बिंदी रहत उच्चारण अशुद्ध है क्योंकि मम्मा अननासकी पद है। सो बर्मा सिमरत पदाचारण करने वेले चेतन होना चाहिए है। सलाहन मंद जुड़त पद नहीं, इसलिए सलाहन मंद पाशित करके उच्चारना चाहिए है। ईश्वर शिव और लिखिया ईसर है पर कई ईश्वर कहते हैं, बहुत ईश्वर ही कहते हैं। बर्मा ब्रह्मा ते कई कहते ये ब्रह्मा उच्चारण करना चाहिए है, पर लिखिया बर्मा है ते दास बर्मा उच्चारण करता। पर अगर कई सज्जन कहते पैज राहा रारा हाहा पा के ब्रह्मा बन सकता है। इंद इंद्र देवता द रेन गॉड। मुख मुंह माउथ द्वारा, मुख द्वारा saying aloud। सलाहन सिफता praise। मंद मंद बुद्धि वाला मनुख, low intellect person। जोग जुगत जुगती जुगती to raise your concentration in something। जोड़ना to join। तन शरीर के गुजे भेद भाव, स्वै स्वरूप की लखता दियां रमजां to know the inner workings of the body। शास्त्र हिंदू धर्म के 6 शास्त्र मीमांसा, विशेषक, सांख्या, न्याय, योग ते वेदांत। सिमरत हिंदू धर्म दियां सिमरतियां जिन्हां दी गिनती कई प्रकार दी जाती है, कई 27 कहते हैं। वेद हिंदू धर्म के 4 वेद ऋग, जुजर, अथर्वण ते शाम। इस के वर्ड मीनिंग्स। हुण आइए लाइन मीनिंग ते। सुनै ईश्वर बर्मा इंद, नाम सुनण नाल शिव जी, ब्रह्मा ਅਤੇ ਇੰਦਰ ਆਦਿ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਖਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Again, I think it's more than that। ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਜਨ ਹਨ ਉਹ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅਵਸਥਾ ਦਿਸਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਅਵਸਥਾ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਉੱਪਰ ਚਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਗਤ ਜਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਕਰਮਖੰਡ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਸਦੇ ਆ, ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਵਸਦੇ ਆ। ਤਿੱਥੇ ਭਗਤ ਵਸੇ ਕੇ ਲੋਏ, ਕਰੇ ਅਨੰਤ ਸੱਚਾ ਮਨ ਸੋਏ, ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੇ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਭਗਤ ਜਨ ਹਨ ਜੋ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੇਤੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਅਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਲਖਤਾ ਹੋਣੀ ਕੋਈ ਮੂਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਭਗਤ ਜਨ ਹਨ। ਸੁਣੈ ਮੁਖ ਸਲਾਹਨ ਮੰਦ, ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। It means that person of a low intellect, if by Guru's grace he hears Naam with deep concentration and love, he will start doing praise of Guru। ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਤਨ ਭੇਦ, ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰਲੇ ਗੁਪਤ ਭੇਦਾਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। By listening to Naam with true devotion and love, he gets to know, meet Vaheguru, and he knows the inner workings of the body, which scientists and yogis try to get otherwise। For the Bhagat is a very simple thing। सुनै शास्त्र सिमरत वेद, नाम सुनना शास्त्रां सिमरत ने वेदां दा ज्ञान हो जाता है।
Again, I think Pakistan is above all this. For them, these are very small things. This is very big for ordinary people, but for them, their Gyan is even above all this, beyond this. So these, having the Gyan of these is not a big thing for them, but they are above this. So they don't really need this Gyan. This Gyan is below their spiritual avastha. But Guru is saying that the Pakistan don't need to go in that way. They don't have to study Simrat or Ved or Shastra. They don't have to study them, because by hearing Naam, their avastha will be above that. Nanak ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਖੇੜਾ ਸਦਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਖੇੜਾ, ਰਾਈਟ, ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਸਮੂਹ ਦੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਇਨਾ ਬਲਿਸ, ਰਾਈਟ, is indescribable. Only ਜਿਹੜੇ ਮਾਣਦੇ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਖੇੜਾ ਆ। ਤੇ in that avastha there's no pain, no suffering, no sins affecting. They're in total bliss. And if by any accident or any other reason their body is in pain, their inner is not. It's just been outer. Giani ji has done an analysis here of Suniaai, Mukh, Salahan, Mand, because scholars don't agree on the line meaning. ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਨੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੁੰਝਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਰਮਾਨਿਕ ਨਿਰਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਕੁਝ ਕੁ ਮੁਖੀ ਟੀਕਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜਨ ਦਾ ਸਦਕਾ ਮੰਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਮੂੰਹੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਗਿਆਨੀ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ। ਨਾਮ ਸੁਣਨੇ ਨਾਲ ਮੰਦਾ ਪੁਰਖ ਵੀ ਸਿਫਤਸਲਾ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਮੁਖੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ, what ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ is saying slightly different. He is saying that ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਾ ਪੁਰਖ ਹੈ, low person, once he starts doing Naam, he becomes great, Shrestha. Naam ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਸਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Professor Kartar Singh Dakha, a very great scholar in his own right. ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਨ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖੀ ਸਲਾਹਣਯੋਗ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੀਤੇ ਸਭ ਹਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ is quoted him, ਨਾਮ ਗੁਰਦਿਖਿਆ ਦੀ ਪਾਰਸ ਰਸਾਇਣੀ ਸਰਵਣ ਕਲਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਦੁਆਰਾ ਸੁੰਦਰ ਸੁਹਾਵਨਾ ਤਤ ਗੁਰਮਤੀ ਅਤ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਿਮਰਨ ਸਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਵ ਹੀ ਹੋਏ ਆਮਦਾ ਹੈ। Very, very deep words Bhai Sahib has used. Very few will understand these words. Even I sometimes struggle with these words. But I know what Bhai Sahib is really, I think I know what Bhai Sahib is saying. Naam gur dikhya di pars rasaini sarvan kara karke. The power of, like pars is the stone that turns other metals into gold, right? The philosopher's stone, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਨਾਮ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਦੇ the power of that ਨਾਮ, in hearing it, right, ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਦੁਆਰਾ ਸੁੰਦਰ ਸੁਹਾਵਨਾ ਤਤ ਗੁਰਮਤੀ ਅਤ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਿਮਰਨ ਸਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਹੀ, ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੁਖਾਰ, by mand he means ਸੁੰਦਰ, not low person. Bhai Sahib is trying to say that really. ਸੋ ਹੁੰਦਾ ਦੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਵ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਨ ਅਤੇ ਮੰਦ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਪਰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਮੁਖੀ ਪਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਡਿਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾਖਾ ਨੇ ਮੂੰਹ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਪਦ ਦੇ ਅਰਥ ਮੁਖੀ ਅਰਥਾਤ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਭਾਵ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਢੁਕਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਨਿੰਦਾ ਆਖਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਮੂੰਹ ਤੋਂ। ਮੁੱਖ ਨਿੰਦੇ ਕੈ ਸ਼ਾਈ, ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ। ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਟਿੱਕੇ ਨਿਕਲੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ। ਰਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਚ ਪੈਂਦਿਆਂ ਹੋਆ ਮੁੱਖ ਪਵਿੱਤਰ, ਮੂੰਹ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੇ ਮੁੱਖ ਉਜਲੇ, ਬਹੁ ਬਚਨ, ਮੂੰਹ। ਉਪਰੋਕਤ ਊੜਾ ਐੜਾ ਈੜੀ ਵਾਲੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ, ਮੂੰਹ ਤੋਂ, ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੁਲਿੰਗ ਸੰਗਿਆਵਾਚਕ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਖੱਕੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਵਚਨ ਵੇਲੇ ਖੱਕੇ ਹੇਠੋਂ ਔਂਕੜ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਰਥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਮੁਖੀ ਜਾਂ ਕੇਵਲ ਮੂੰਹ ਕਰਨੇ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਲਾਹਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕੇਵਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਾਣਾ ਮੁਕਤੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਜੋ ਬਹੁਵਚਨ ਸੰਗਿਆ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਸ਼ਬਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਣਾ ਔਕੜ ਸਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਫਤ ਸਲਾਹਨ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹਨ ਛੱਡ ਕੇ ਕਰੰਗੀ ਲੱਗਾ ਹੰਸ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਿਆਵਾਚਕ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਨਾ ਜਾਂ ਨੰਨੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਸਿਹਾੜੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਸਲਾਹਨ ਸੇ ਭਲੇ, ਤੁਰ ਸਲਾਹਨ ਤਿੰਨ ਤਨ ਪੱਲੇ। ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਇਹ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਕਿ ਮੰਦਾ ਪੁਰਖ ਵੀ ਸਲਾਹਣਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਸੰਗਿਆਵਾਚਕ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਸਿਫਤਾਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਲਾਹਨਮੰਦ, ਸਿਰਫ 2-3 ਟੀਕਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੇ ਸਲਾਹਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਲਾਹਨਮੰਦ ਜੁੜਤ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਅਕਲਮੰਦ, ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦ ਤੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਆਦਿ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜੁੜਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਮੰਦ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਲਾਹਨ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫਾਰਸੀ ਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਜੁੜਤ ਸ਼ਬਦ ਮੰਨਣਾ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਮਨੌਤ ਹੈ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਮੰਦ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਧੀਵੀ ਚਾਲ, ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ। ਰਿਗਵੇਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਹੰਸਮੁਖ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਭੈੜਾ ਜਾਂ ਨੀਚ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਉਂ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਇਸ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਔਂਕੜ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਰੰਗਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੇਰ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਇਸ ਰੂਪ ਨਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖੇ ਅਤ ਨੇ ਬਹਿ ਮੰਦ ਪਕਾਇਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਤਨ ਤੇ ਨਵੀਂ ਟੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਦ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸ਼ਬਦ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਨ ਤੋਂ ਮੰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਵਧਮ ਭਾਵ ਬਡ ਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਵਾਚਕ ਹੈ। ਮੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਖੀਏ, ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਦੇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਅਰਥ ਕੇਵਲ ਦੋ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇੱਕ, ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਮੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਮੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਸਲਾਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਥਵਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉਸ ਤੇ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਰਥ ਰੂਪ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਨ 70 ਅਜਾਤ ਸਭ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਵੇ ਹੇਤ, ਲੋਕ ਬੋਲਾ ਕਿਆ ਸਲਾਹੇ ਸਰਾਹੇ तीन लोक प्रवेश। भगता मुख अमृत है बाणी, गुरमुख हर नाम आख बखानी। हर हर करत सदा मन बिकसे, हर चरनी मन लाई है। ਜਪ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਮੰਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਭਾਵ ਸਾਰੰਗ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾਏ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਨਾਏ ਮੰਨੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਤੇ ਨਾਮ ਮੰਨਣ ਦਾ ਫਲ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਨੁਭਵੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਣਨਾ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਹਟਾ ਕੇ ਮੰਨਣਾ ਧਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਪੰਕਤੀ ਨਾਏ ਸੁਣੀਏ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਧਿਆਵੇ ਦਾ ਮੇਲ ਸੁਣਿਆ ਮੁਖ ਸਲਾਹਨ ਮੰਦ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਮ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨਿਰਮਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖ ਧਿਆਵੇ, ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਅਕਾਰ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ ਧਿਆਉਂਦਾ ਸਿਮਰਦਾ ਹੈ। ਪੌੜੀ ਦੀਆਂ ਅੰਤਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਭਗਤ ਜਨ ਹਨ। ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਅਕਾਰ ਪੁਰਖ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਜਦੇ ਨਹੀਂ। ਭਗਤ ਜਨ ਅੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਖੀ ਕੁਦਰਤ, ਕੰਨੀ ਬਾਣੀ, ਮੁੱਖ ਆਖਣ ਸੱਚ ਨਾਮ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਭਲੀ ਰੀਤ ਸੁਖਦਾਤਾ ਜਪਦੇ ਨੀਤ। ਇਹ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਸਦਾ ਖਿੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਚਾਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹਨ। ਅਰਥੀ ਕੇਵਲ ਧਨ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਵੀ ਚਾਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹਨ। 4 types of ਭਗਤ। Ones that only worldly things, they do ਭਗਤੀ which is worldly things। ਜਿਗਿਆਸਾ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। Those who want to be free of the world, ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਰਥ, ਦੁੱਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਲਈ ਤਰਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਆਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜੇ they want to remove the pains and troubles। And then the fourth one is ਗਿਆਨ, ਆਪਣਾ ਭਾਵ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਭਗਤ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਿਆਨਵਾਨ ਭਗਤ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਪੰਕਤਾਂ ਨਿਰੂਪਕ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਹੂ ਫਲ ਕਿਛਾ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ੇ, ਕੇਵਲ ਭਗਤ ਕੀਰਤਨ ਸੰਗ ਰਾਚੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਟੁੰਬ ਕੇ ਗਿਆ ਜਿੰਦਰਾ ਜੋ ਜਗਾਇਆ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਝਾਈ। ਪੈਰੀ ਟੁੰਬੋ ਠਾਲਿਆ, ਬੋਲੋ ਰਾਮ ਸਿੱਖ ਸਮਝਾਈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਰਾਮ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਮ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਭੈ ਹੈ, ਕੋ ਨ ਸਕੇ ਪਛਾਣ। I think has missing that। ਨਾਮਦੇਵ, ਕਬੀਰ, ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਸੈਣ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣ ਕੇ ਧੰਨਾ ਜੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਏ।
ਇਹ ਬਿ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਤਰੋ ਉਠ ਭਗਤੀ ਲਾਗਾ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਤਾ ਗੁਸਾਈਆਂ ਧੰਨਾ ਵਡ ਭਾਗਾ। ਜਰਾ ਨੀਚ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਲਮਿਕ ਬਟਵਾਰੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਦੀ ਥਾਂ ਮਰਾ ਮਰਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਤ੍ਰੈ ਕਾਲਦਰਸ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਮਾਇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਰਾਵਣ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। Now this is a story that goes around saying that Balmik, he had Ram Ram from the Santa, then he somehow made a mistake and started saying, turn that word around and saying Mara Mara. But I'm not quite sure whether we need to actually totally believe that. If he had Ram Ram, I'm sure he wasn't that illiterate that he would have changed it, but only Vaheguru knows. ਇਹ ਸਭ ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਭਾਵ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਰੂਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। The simple answer is really, if a person is of low intellect and bad deeds, he really needs to first improve his deeds and purify his deeds before Naam will have a great effect on his mind and then becomes Gurmukh. ਜਿਸ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹੋ ਅਰਥ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਮੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। That is believable because that has happened. A lot of people who are bad, when they had sangat doing naam or bani, and it affected their mind, and they started then doing sift and became purer persons. ਸੁਣਿਆ ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸਲਾਹਣ ਸਿਫਤਾਂ ਮੰਦ ਭੈੜਾ ਮਲੀਨ ਮਨੁੱਖ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਮੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। That's a very, very long vichar from Giani ji, trying to give the other scholars' views as well, and then trying to give his conclusion. I did that just to show you that these pauriyan have a very deep meaning, and scholars don't always agree on it. But I'll have to sort of cut that down a bit in the next pauriyan because obviously time is not on our side. Now we go to the other scholars. Suniaai, Ieesar, Baramaa, Indh. Shiv ji, Ieesar, Brahma ਤੇ ਇੰਦਰ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੇਵਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਲਾਹੁਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜੁੜਨ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਤੇ ਭੇਦ ਮਾਲੂਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਰਥਾਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭੇਦ ਲੱਭ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੂਖਮ ਹਸਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਹਿਲਦੇ ਤੇ ਚਲਾਏ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। That was a full description from Shabadarath Vidwans of the whole pauri. That's how they do it sometimes line meaning, sometimes the whole pauri. ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਦੁਆਰਾ ਮੌਤ ਦੇ ਦੇਵਤੇ, ਉਤਪਤੀ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। By hearing the Lord's name, the status of God of death, God of creation and God of rain is obtained. Ieesar, Shivji, Indra Devta. Professor Sahib Singh now. ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜਨ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ਿਵ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੇ ਇੰਦਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਅਪੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Listening, Shiva, Brahma and Indra. ਸੁਣਿਆ ਮੁਖ ਸਲਾਹਨ ਮੰਦ। ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਦੁਆਰਾ ਬਦਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਸਾਈਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। By hearing God's name, even the evil come to sing Lord's praises with their mouth. ਮੁੱਖ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਮੂੰਹੋਂ ਸਲਾਹਨ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹਾਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਮੰਦਾ ਭੈੜਾ ਮਨੁੱਖ ਮੂੰਹੋਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। Listening, even foul-mouthed people praise him. ਸੁਣਿਆ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਤਨ ਭੇਦ। ਸੁਣਿਆ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਭੇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। By hearing God's name, the mortal understands the ways of uniting with the Lord and the body's secrets. ਜੋਗ ਜੁਗਤ, ਜੋਗ ਦੀ ਜੁਗਤੀ, ਜੋਗ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਤਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਭੇਦ ਗੱਲਾਂ। ਸਧਾਰਨ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਗੁੱਝੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭਾਵ ਅੱਖਾਂ, ਕੰਨਾਂ, ਜੀਵ ਆਦਿਕ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਚਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵਿਕਾਰ ਆਦਿਕ ਵੱਲ ਦੌੜ ਭੱਜ ਦੇ ਭੇਦ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। That is very valuable what Prasad Singh has said there, which other Vidwan haven't said. ਸਧਾਰਨ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, even a normal intellect person, when he joins with Naam, ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਗੁੱਝੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, the inner workings of the body ਭਾਵ meaning how the eyes work, the ears work, the tongue works, and the ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਚਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵਿਕਾਰ ਆਦਿਕ ਵੱਲ ਦੌੜ ਭੱਜਦੇ ਭੇਦ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। How they run to do bad things, to watch bad things, to listen to bad things, and so he prevents that
by listening to Naam and totally joining Naam. I think that's a good point that Saraswati done. Listening to the technology of yoga and the secret of the body, something Khalsa. ਸੁਣੈ ਸ਼ਾਸਤ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਆਦਿ ਪੁਸਤਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਦ ਜਗਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦਾਰਥ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਮਾਰਗ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੁਆਰਾ ਚੌਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 6 ਫਲਸਫੇ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ 27 ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ I still think that you don't need the gyan of these granths. What you do is that your gyan is beyond these stay behind. You've gone beyond them. So any gyan contained in them, your gyan will be much greater than them. You won't need that gyan. So you're beyond them. By hearing the Lord's name, the knowledge of the 4 religious books, 6 schools of philosophy, and 27 ceremonial treatises is acquired. Now there's a good point here that you need to remember. There's a story in our history that says that Guru Gobind Singh sent some Sikhs to Kanchi to learn Sanskrit, and they became called Nirmales. Why would you do that? When Guru Nanak Dev is saying that his Gur Sikhs, when they join now, they will have more knowledge and gyan than all these granths put together. So, a point to think about. ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਲ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਾਵ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਉੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਦੋਂ ਸਮਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸੁਰ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਿਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਅਸਲੀ ਜਜ਼ਬੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਇਸ ਜਜ਼ਬੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਉਚਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ listening the shastra the simrit and the veds nanak ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣੈ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ ਸਦੀਵ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸਾਧੂ ਹੈ ਨਾਨਕ ever bliss are saints O ਨਾਨਕ ਹੈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਖੜਾਓ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਿਊਟੀਫੁਲ O ਨਾਨਕ the devotees are forever in bliss ਸੁਣੈ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣਨੀ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ no it's beyond that. This stays well below Guru's teachings. What it means is there's no need for him to go to these Tathis and ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹਾਵੇ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ by hearing the Lord's name disease and wickedness are wiped ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੌੜੀ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸੁਰਤ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਵਿਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਪਕਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਾਹੇ ਪਏ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲੋਂ ਵਿੱਥ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਥ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸੁਰ ਜੁੜਿਆ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ I think this is all right for worldly knowledge but I'm not quite sure whether the place is like this. I think what it is when you give yourself up to Guruji, the Guruji blesses you with inner knowledge of Gurbani and that avastha of Naam, that these sort of gyans are well below your own avastha. ਸੁਣਿਆ ਮੁਕਸਲਾਨ ਮੰਦ ਕਈ ਟੀਕਾਕਾਰ ਸੱਜਣ ਇਸ ਤੁਕ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਮੰਦੇ ਪੁਰਖੀ ਮੋਹ ਸਲਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੰਦੇ ਆਦਮੀ ਮੁਖੀ ਅਧਿਸ਼ਲਾਘਾ ਜੋ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ Even Sahib Singh is giving you a bit of a taste for the other scholars and we've already gone through all that and he gives his quite a long vichar on that which you already read with Giani Harbans. Listening pain and sins arise. Naam de sunna, when you're listening to Naam all your pains and sufferings and sins are removed. ਇਹ ਸੀਗੀ ਨੌਵੀਂ ਪੌੜੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਦਾਸ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਕੋਈ ਸਕੋਲਰ ਆ ਸਿਰਫ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਐ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਬਾਕੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰੂ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲਣਾ ਉਹਨੇ ਸੋਝੀ ਮਿਲਣੀ ਆ ਸੋ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਲਿਖਿਆ ਮਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ